салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз панҷшанбе 4 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага тақдим мекунем. имрӯз дар барнома додситони кул мегӯяд Тоҷикистон узви эъломияи маъни иҷрои ҳукми қатл аст, вале ӯ ба ин ҷазо назари мусбат дорад. шахсан чун додситони кул ман тарафдори ҳукми қатл дар нисбати онҳое ҳастам ки ислоҳ намешаванд. ба иддаои омбудсмени Тоҷикистон аксари шаҳрвандони тоҷик барои роҳ ёфтан ба Аврупо дархости паноҳандагӣ мекунанд. Ино асосан он одамҳо ҳастанд ки дар Федератсияи Русия дар Украина онҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ буданд. шаҳри Нью-Йорк шуҷоати як афсари афғонтаборро бо унвони қаҳрамон қадрдонӣ кардааст. ман бояд ҷони одамонро наҷот медодам ва бароям муҳим набуд ки шояд барои ин ҷони худро қурбон кунам. тафсили хабарҳо. Юсуф Раҳмон додситони кули Тоҷикистон гуфт ин кишвар узви эъломияи маъни иҷрои ҳукми қатл аст, вале ӯ шахсан дар мавриди ҳукми эъдом назари мусбат дорад. ӯ дар ин бора рӯзи 4 август зимни нишасти хабарӣ суҳбат кард. шахсан чун додситони кул ман тарафдори ҳукми қатл дар нисбати онҳое ҳастам ки ислоҳ намешаванд. ҷиноятҳои хеле вазнин содир мекунанд, аз ҷумла барқасдона чанд нафарро ба қатл мерасонанд ва ё ҷиноятҳои давлатӣ аз қабили кӯшишҳои табаддулоти давлатӣ ва ё аъмоли террористиву ғайра содир мекунанд. изҳори назари додситони кули Тоҷикистон дар мавриди эҳёи ҳукми қатл дар ҳоле садо медиҳад ки Тоҷикистон дар соли 2004 ба ҳукми қатл мораторий эълон кард ва онро ба ҳабси 1 умрӣ иваз намуд. аз он сол то ба ҳол додгоҳҳои Тоҷикистон барои ҷинояткорон ҳукми қатл содир намекунанд ва то кунун ҳеҷ кас эъдом нашудааст. истифодаи ҳабси 1 умрӣ ҳамчун алтернативаи асосии ҳукми қатл дар Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст. онҳое ки ба ҳабси абад маҳкум мешаванд мавриди афв қарор намегиранд. омбудсмени Тоҷикистон мегӯяд аксари шаҳрвандони тоҷик ба хотири роҳ ёфтан ба Аврупо дархости паноҳандагӣ мекунанд. Зариф Ализода дар нишасти хабарии рӯзи 4 август гуфт бештари онҳое ки барои кору зиндагӣ ба Аврупо мераванд паноҳандаи каси сиёсӣ нестанд ва нисбати онҳо дар ватан ҳеҷ фишоре вуҷуд надорад. Зариф Ализода аз аксарияти паноҳҷӯёни тоҷик дар Аврупо ба унвони муҳоҷирони корӣ ва ё иқтисодӣ ном бурд. Ино асосан он одамҳо ҳастанд ки дар Федератсияи Русия дар Украина онҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ буданд. бино ба иттилои вазорати корҳои дохилии Лаҳистон дар зарфи 1.5 соли ахир ҳудуди 1200 шаҳрванди Тоҷикистон аз ин кишвар дархости паноҳандагӣ карданд ва танҳо ба 1 нафари онҳо мақоми паноҳанда доданд. вазири умури хориҷии Амрико дар як нишасте бо ҳамтоёни худ аз Осиёи марказӣ ваъда дод ки Иёлоти Муттаҳида барои рафъи хатарҳои амниятӣ ва рушди иқтисод ба ин минтақа кӯмак мекунад. дар нишасте ки вазирони 5 кишвари Осиёи марказӣ дар он ҳузур доштанд, аҳамияти ҳамкориҳои минтақа бо Амрико баррасӣ шуд. ҳамкорам Саидқосими Қиёнпур гузориш медиҳад. дар як нишаст дар шаҳри Вашингтон вазирони умури хориҷии 5 кишвари Осиёи марказӣ бо дипломатҳои баландпояи Амрико масоили ҳамкориҳои минтақаӣ ва мубориза бо ифротгароиву терроризмро баррасӣ карданд. ҷон Керри, вазири умури хориҷии Иёлоти Муттаҳида, зимни ифтитоҳи нишаст гуфт ки Амрико барои муқобила бо терроризм ва рушди тиҷорату нақлиёт дар Осиёи марказӣ ба кишварҳои минтақа кӯмак мекунад ва барои тарҳҳои энергетикӣ $15 миллион ҷудо кардааст. ӯ дар бораи тарҳҳои дигар гуфт: мо имрӯз умедворем ки аз роҳи ташаббусҳои нави минтақавӣ дар масоили мубориза бо терроризм, рушди иқтисодӣ ва энержии пок ба пешрафт ноил мешавем. яке аз барномаҳо шурӯи муколама дар чаҳорчӯби форуми ҷаҳонии зидди террористӣ аст ки барои кишварҳои Осиёи марказӣ дар мубориза бо ифротгароӣ ва коҳиши таҳдидҳои ҷангҷӯёни хориҷӣ мусоидат кунад.
وزیران امور خارجه کشورهای منطقه در این نشست درباره اهمیت همکاری‌ها با آمریکا و مساعدت آن به تحکیم ثبات صحبت کردند. سراج الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت رشد این همکاری‌ها به نفع هم کشورهای آسیای مرکزی و هم آمریکا خواهد بود. این واضح است که کشورهای آسیای مرکزی به تهدیدها و چالش‌های عمومی به مثل تروریسم بین المللی و تندگرایی، افراطی شوی، قاچاق مواد مخدر و تلاطم‌های اقتصادی و مالیوی روبرو می‌باشند. معلوم است که بدون همکاری و مشارکت مقابله با این چالش‌ها مشکل است. در اصل دخالت ایالات متحده در آسیای مرکزی به شکوفایی اقتصادی و امنیت منطقه مساعدت خواهد کرد. من باور دارم که صاحبکاران، سرمایه‌گذاری، فناوری‌ها و مشورت‌های آمریکا می‌تواند به ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کند. وزیران امور خارجه تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان در چهارچوب نشست گروه 5 به علاوه 1 جمع آمدند که نشست اولش سال گذشته در شهر سمرقند برگزار شد. تحلیلگران میگویند امریکا تلاش دارد در مقابل حضور و نفوذ افزاینده روسیه و چین در آسیای مرکزی و خطرهای افزاینده امنیتی و افراطگرایی سیاست‌های خود را در منطقه بازبینی کند. در پی نشست واشنگتن همکارم طاهری سفر با بروس پنیر تحلیلگر امور منطقه در رادیوی آزادی درباره روابط آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی و رقابت قدرت‌ها در منطقه صحبت کرد و صحبت را همراه می‌بینیم. بروس، در همه جا بسیار وقت میگویند که آمریکا در آسیای مرکزی در پی حفظ منفعت‌های خود می‌گردد. این منافع چی است؟ آمریکا در این گوشه دنیا چی می‌جوید؟ بعد از حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر به آمریکا، آسیای مرکزی برای ایالات متحده بسیار مهم شد. از آن زمان تا کنون امنیت در منطقه از اولویت های سیاست آمریکا بود. از بس که آسیای مرکزی به افغانستان نزدیک است، ایالات متحده به کمک کشورهای آن احتیاج دارد. آسیای مرکزی برای آمریکا یک منطقه ترانزیتی و یک شریک در جنگ به ضد تروریسم شد. از سال 2001 آسیای مرکزی برای ایالات متحده یک راه ترانزیتی برای انتقال نیروها و لوازمات به افغانستان شد. از آن سال تا کنون منطقه اساساً از همین جهت برای آمریکا مهم بود. بروس، در آسیای مرکزی بازیگران دیگر هم منفعت دارند. چین، همسایه آسیای مرکزی، روسیه که آسیای مرکزی یک زمان قلمروی آن بود و حالا ایران. منافع مشترک آمریکا با این کشورها چی هست و اختلافات نظر بین آنها چی هست؟ البته امنیت در آسیای مرکزی به نفع همه این کشورهاست. هیچ کس نمیخواد در منطقه ناامنی و بی‌بندوباری به وجود آید. همه بازیگران به این نظرند که حکومت‌ها باید با ثبات باشند و از مشکلات دیگر جلوگیری کرده شود. از سوی دیگر وقتی آمریکا در آسیای مرکزی حضور نظامی پیدا کرد، چین و روسیه و ایران از این حضور خوشحال نشدند. همه این کشورها یک نظر داشتند که آمریکا دشمن آنهاست و حضور سربازان آمریکایی در آسیای مرکزی همان چیزی بود که نمی‌خواستند. روسیه اول اروپا را یک منبع مناقشه برای خودش می‌دانست. چین از تایوان و کره جنوبی و ژاپن نگرانی داشت. حضور ناگهانی آمریکا در آسیای مرکزی سبب شد که آن دو کشور کاملا به سمت مقابل رو بیارند، به جایی که منفعت‌هایشان وجود دارد. البته ایران دیرباز با آمریکا مناسبت بد دارد. موجودیت نیروهای آمریکا هم در عراق و هم در آسیای مرکزی ایران را ناخرسند و به احتمال غالب بسیار نگران کرد. بسیار وقت آمریکا را تنقید می‌کنند که برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، نقض حقوق انسان در آسیای مرکزی و تعقیب دیگرندشان را نادیده می‌گیرد. آیا راه دیگری هست بغیر از این؟ با کمتر شدن حضور آمریکا در افغانستان، حالا این سیاست اندکی تغییر یافته است و به فکر من در آینده تاکید به اصلاحات دموکراسی و دعوت به مراعات حقوق بنیادی انسان در کشورهای منطقه زیادتر می‌شود. تشکر. بروس پنیر، همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی صحبت می‌کرد. تشکر بروس. یک افسر افغان‌تبار آمریکایی برای از محل سیرودن به جای امن کوچ دادن ماشین حامل مواد ترکنده قهرمان شهر نیویورک عنوان گرفت.
حمید ارمانی در صحبت با تلویزیون صدای آمریکا از ترکیش احتمالی در تایمز سکویر جلوگیری کردنش را نقل کرد. سرژانت حمید ارمانی، یک زاده افغانستان، سال 2006 به کار در پلیس شهر نیویورک قبول شد و میگوید ناعدالتی های زیادی که در زندگیش دیده است را وادار کرد که به یک حامی حفظ قانون تبدیل شود. ماه ایول ارمانی نه تنها جان نفران زیاد را از مرگ نجات داد، بلکه در لحظه حساس و سرنوشت ساز جسارت و از خودگذشتگی نشان داد. روز 20 ایول تخمینا ساعت‌های 11 شب مرد به ماشین ارمانی و همکارش پیتر سیبولسکی مواد مشکوک نصب کرد. برای زیاد فکر کردن فرصت نبود و او زود قرار کرد که ماشین را از محل سیر آدم به جای خلوت انتقال دهد. اون لحظه من هیچ فکر نکردم که باید جانی مسلمان یا مسیحی، یک کاتولیک یا یهودی را نجات دهم. من باید جانی آدمان را نجات میدادم و برایم مهم نبود که شاید برای این جانی خود را قربان کنم. کارلوس نیوس، سخنگوی پلیس نیویورک، میگوید کاری که سرژانت ارمانی و همکارش کردند یک قهرمانی بود. کارنامه‌ای که سرژانت ارمانی و همکارش کردند جسارت فوق‌العاده بود. آنها آنچه را که باور می‌رفت بمب است کنار بردند و جان خود را در خطر گذاشتند تا جان مردم زیاد در تایمز سکویر آسیب نبیند. پلیس بعد این حادثه گمانبر اصلی را بازداشت کرد. معلوم شد که مواد گذاشته شده یک بمب ساخته بوده است، ولی شجاعتی که ارمانی و سیبولسکی نمایش دادند بهای بلند گرفت. مقامات تاجیکستان میگویند از این به بعد برای راه ندادن به واهمه در بین مردم یک امور مهم اقتصادی را اعلان نمیکنند. معاون وزیر رشد اقتصاد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت اعلان نکردن حجم ذخیره‌های طلا و ارزی برای حفظ ثبات کار بانک‌های کشور مهم بوده است. فرزاد محمدی در این باره جزئیات بیشتر دارد. حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که از این به بعد درباره ذخیره‌های طلا و اسعار در کشور معلومات ندهد. امید دولتزاد، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، روز 2 آگوست در یک نشست خبریش این نکته را شرح داد. یک واهمه فرض کردیم به اساس میتواند که مردم را به درجه باوری مردم را کاسته گرداند به نظام بانکی که در یک روز اگر آنها پسندازهای خود را بازپس گیرند پس وضع اقتصادی ما چی می شود؟ معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت حالا با استفاده از فایز مجموعی محصولات داخلی یا حجم عمومی واردات و صادرات رقم‌های عمومی را اعلان می‌کنند، نه ارقام مشخص را. این تجربه به گفته او در بیشتر کشورهای پیشرفته نیز استفاده می شود. قبلا متخصصان بانک جهانی گفته بودند ذخیره طلا و اسعار تاجیکستان تنها برای 72 روز می رسد که طبق معیارهای بین المللی این مهلت باید 90 روز را تشکیل دهد. در زوپارک و یا باغ حیوانات شهر تیفلیس 3 شیربچه را نشان دادند که والدانشان 1 سال پیش به سختی از چنگ سیلی ویرانگر امین ماندند. مادر شیربچه‌ها که کلیوپاترا نام دارد هفته گذشته تولد کرد. در همین باغ حیوانات پایتخت گرجستان ماه ایون سال 2015 سیل آمد و بیشتر از 300 جانور از جمله شیر و پلنگ و ببر را کشت. یک بچه کلیوپاترا و نر شیر ساموئل با نام شوم به هم در نتیجه سیل جان داد. نام شیربچه‌های نوزاد را تا حال اعلان نکردند. رئیست منطقوی گمرک ولایت ختلان میگوید از خرید و فروش 3 عدد ایکون و 19 اردن و نشانهای سرسینگی اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی جلوگیری کرده است. به قول مقامات نگاره‌ها و جایزه‌های دولتی را از یک ساکن شهر قرغان تپه مصادره کردند. این شخص قصد داشته است این آثار تاریخی را به خارج قاچاق کند. مقامات گمرک گفتند ایکون و نشانه‌های سرسینگی بیش از 100 سال عمر داشته دارای اهمیت تاریخی و فرهنگی ملت و خلق‌های مسکونی تاجیکستان میباشد. و اخبار بیشتر از این در وبسایت ما، صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی در تلفن‌های همراه.